اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جملہ شرطیہ پڑھ رہے ہیں ہم آج، اس کے گروپ 1 کے نیکسٹ 3 ٹولز کریں گے ورڈز۔ تو پہلا ورڈ ہم نے کیا تھا، نیکسٹ 2 ہوں گے نا، 2 ہم کر چکے ہیں، ان اور دوسرا تھا من۔ تو ان کے ساتھ اور من کے ساتھ لائٹسٹ آتا ہے تو وہ کنڈیشن جملہ کا شرطیہ ہو سکتا ہے، اور پھر ہم اس کو اسی طرح ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ تو آج نیکسٹ 2 ہیں، ما اور اینما، اور پھر اس کے علاوہ گروپ 2 کا لو بھی آج ہم پڑھیں گے۔ لو، ما، اینما اور لو۔ ما اور اینما گروپ 1 ہے اور لو گروپ 2 ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح ہے، ما اور من میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے، اور لائٹسٹ ہی آئے گا شرط میں بھی اور جواب شرط میں۔ تو ماں کا مطلب ہوگا، من کا تھا نا، جو کوئی ایسا کرے، جو بھی اس میں فعل استعمال ہوا ہے۔ ماں میں ہوگا جو کچھ، یعنی جو کچھ تم خرچ کرو اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ تو اس طرح کے جملے جو ہوں گے وہ ماں کے ساتھ سٹارٹ ہوں گے۔ تو ماں پلس لائٹسٹ، اور جواب شرط میں بھی لائٹسٹ آئے گا۔ تو اس کی ایگزامپلز ہیں ماں کی کہ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ تو دونوں شرط اور جواب شرط آپ دیکھیں تو لائٹسٹ استعمال ہوا ہے، ما تقدمو۔ قدمہ یقدمو ہوتا ہے آگے بھیجنا، سینڈ فورتھ۔ تو جو کچھ تم آگے بھیجو گے لِأَنفُسِكُم، اپنے لیے، من خیرن، من خیر، خیر میں سے، یا من کا ترجمہ ایک اور بھی ہوتا ہے، اینی بھی ہوتا ہے نا، کوئی خیر۔ تو من زائدہ ہم اس کا ترجمہ یہاں پہ کر سکتے ہیں کہ اینی خیر جو بھی تم لوگ اپنے بھیجو گے آگے، تجدوہ عند اللہ۔ تو تجدونا کی بجائے تجدو۔ تو اس میں لائٹ ہونے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے نا، لائٹسٹ ہونے کی، کیونکہ اس میں شروع میں حروف نہیں ہے لائٹسٹ کرنے والے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جواب شرط کے طور پہ ہے، تجدوہ عند اللہ۔ تو تم اس کو پاؤ گے اللہ کے ہاں، تو اللہ کے پاس اس چیز کو پاؤ گے جو کچھ بھی تم بھیجو گے۔ اسی طرح ما ننسخ من آیت او ننسیہا، آگے نأتی بخیر منہا او مثلیہا۔ تو شرط کا پارٹ کہاں تک ہے؟ ننسیہا تک۔ کیسے پتہ چلتا ہے آپ کو؟ کیونکہ اس میں اب لائٹسٹ نہیں آ رہا نا آگے، تو نا فا بھی نہیں ہے۔ اگر تو مضارع سے کوئی اور جملہ آتا ہے، جملہ اسمی آگے ہوتا ہے ایز اے جواب شرط، تو فا کے ساتھ آتا ہے۔ تو اس صورت میں ہم کیسے شرط اور جواب شرط میں فرق کریں گے کہ فعل کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے نیکسٹ؟ تو فعل ناتی نیکسٹ فعل ہے، تو یہ جواب شرط۔ پہلا شرط ہے سنگل لائن انڈر لائن کیا اور ڈبل انڈر لائن والا جواب شرط۔ تو نسخہ ہوتا ہے کہ منسوخ کرنا ہے کسی چیز کو، نسخ کرنا۔ ما ننسخ، تو یہ نحنو ہو گیا نا، ننسخ، نسخ ینخسو۔ تو ما ننخس، جو کچھ ہم نسخ کریں یا کینسل کریں، من آیتن، آیتوں میں سے، او ننسیہا، ننسی نسیہ کیا ہوتا ہے؟ نسیہ بھلانا، تو ننسیہا، یا ہم اس کو بھلا دیں۔ تو ننسی بھی لائٹسٹ استعمال ہوا ہے۔ ننسی اصل میں کیا ہے؟ نسیہ۔ تو نسیہ، آگے اس پہ آنا ینسیو۔ تو ینسیو کی بجائے ینسیو نہیں تھا، ینسی تھا اس کا، ین سی زیر، اور یا بھی تھا۔ تو لائٹسٹ کیا ہوگا پھر اس کا؟ یا ختم کریں گے، کیونکہ یا پہ کوئی حرکت نہیں ہے، تو مضارع میں یا ختم ہو جائے گا، تو ینسی بن گیا۔ سوری، ایکچولی یہ انسا اور یونسی ہے، انسا کے ساتھ ہے یہ اخبار فیملی کا ہے، اسلم فیملی، انسا یونسی، تو یہ آگے اس کے یا بھی ہے۔ تو انسا یونسی، تو ننسی رہ گیا، یا ختم ہو گیا نا، تو ننسی، ننسیہا، ما ننسخ من آیتن او ننسیہا، یا اس کو بھلا دیں۔ ہاں آیا ہے، آیا کو ریپرزینٹ کر۔
तो नाती, अता याती का मतलब होता है आना, तो अता याती। तो ये नाती, या ती था और या खत्म हो गया तो नाती बन गया इसका लाइट टेस्ट। तो नाती भी खैर मिनहा, तो हम लाएंगे खैर मिनहा औ मिसलिहा, तो या उससे बेहतर या उसके जैसा। तो इसमें भी शर्त और जवाब शर्त कि अगर हम ऐसा करेंगे तो उसकी जवाब भी है कि फिर हम ऐसे ये चीज़ हम लेके आएंगे उसके बदल में। तो ये दोनों इसमें इस्तेमाल हो रहा था, दोनों में मुजारे ही इस्तेमाल हुआ है और मुजारे लाइक टेस्ट हो गया। इसी तरह ये भी, इसमें भी दोनों मुजारे, व मा तुनफिकू मिन खैर, जो कुछ तुम खर्च करोगे खैर में से या एनी खैर, युवफ़ा इलैकुम, तो ये भी या वाला वर्ड है वफ़ा, युवफ़ा, तो या इसका भी खत्म हो गया तो युवफ़ा रह गया। तो युवफ़ा होता है ना, जैसे औफा पूरा करना, अहद को पूरा करना, युवफ़ा पूरा दिया जाना, तो पूरा दिया जाएगा इलैकुम तुम्हारी तरफ, यानी उसका बदला पूरा दिया जाएगा जो भी तुम खर्च करोगे, मिन खैरिन युवफ़ा इलैकुम, तो वो तुम्हें वापस मिल जाएगा। तवफ़ा भी हो सकता है, जैसे तवफ़ा का वर्ड क्या होता था, पूरे का पूरा ले लेना, जैसे वफ़ात होता है ना तवफ़ा, तो ये वो युवफ़ा, तो वफ़ा का मतलब ये होता है कि मिल जाना, लुटाया जाना, ये भी लुटाया जाना भी कह सकते हैं आपके, लुटाया जाना कि लुटाया जाएगा वो तुम्हारी तरफ। अब कई कई आयात होती हैं वमा तुनफिकूना पूरा होता है, तो इस केस में वो शर्त नहीं होगी, वो ऐसे स्टेटमेंट होगी कि जो कुछ तुम खर्च करते हो, लेकिन उसमें जवाब शर्त नहीं होगी क्योंकि वो शर्त नहीं है ना जुमला। तो तुनफिकूना भी आता है माँ के साथ, तो वो आप उसकी ट्रांसलेशन उसी तरह करेंगे। वह माँ तुनफिकूना की दो ट्रांसलेशन हो सकती है ना कॉन्टेक्स्ट पे, तुम खर्च नहीं करते या जो कुछ तुम खर्च करते हो, जो खर्च करते हो, तो माँ इसमें मौसूला भी है और नहीं के मीनिंग में भी आता है। तो यहाँ ये खैरिन जो है वो माल के लिए आया हुआ है। खैरिन। हाँ माल, माल ही है ना, खैरिन माल के लिए आए, जो भी अच्छाई, अच्छाई में इसमें और चीजें भी हो सकती हैं, जैसे जो भी आप बांटते हैं, कोई अच्छी बात कह देना भी सदका है ना, जैसे हदीस में है ना कि अच्छी बात करना भी सदका है, तो कोई भी अच्छी चीज हो सकती है। इसी तरह फिर तुनफिकु वाली आयत ये इसी तरह है, वमा तुनफिकु मिन खैर, दोनों सेम है शर्त पार्ट, लेकिन जवाब शर्त में अब जुमला इस्मिया है ली अनफुसिकुम, तो इसमें फा के साथ है ना फली अनफुसिकुम, तो वो तुम्हारे अपने लिए ही। तो ये माँ की कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके बाद हम ऐना माँ, तो ऐना माँ बहुत कम इस्तेमाल होता है, जो मोस्ट पॉपुलर आया है वो है ऐना माँ तकूनु युदरिकुमुल मौत, तो ये सबसे पॉपुलर आ रही है ना कि ऐना माँ तकूनु, तो तकूनूना की बजाय लाइटेस्ट, तो ये शर्त हो गई ऐना माँ तकूनु, जहाँ कहीं भी तुम होगे, काना यकूनु का ना होना, जहाँ कहीं भी तुम होगे, युदरिकुमुल मौत, तो पहुंच जाएगी मौत तुम्हारा। अदरा का युदरिकु होता है, तो ये काफ अलग है, तो यहाँ पे असल में यहाँ पे जज्म है काफ के ऊपर, लेकिन जो कुम के साथ जब कनेक्ट होता है ना तो फिर तशदीद आ जाती है दूसरे काफ के ऊपर। तो युदरिक कुम पढ़ते हैं हम, पहला काफ हम नहीं पढ़ते हुए, युदरिक कुमुल मौत, के मौत तुम्हें पहुंच लेगी या तुम्हें उचक लेगी, ये तुम्हारे तक पहुंच ही जाएगी। वलाओ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगरचे तुम फी बुरूज मुशय्यदातिन कोई बंद किले के अंदर हो तब भी वो पहुंच जाएगी। तो ये ऐनमा की एग्जांपल है। ऐनमा आता है शर्त के तौर पे भी आता है और वैसे भी ऐनमा इस्तेमाल होता है, जिसमें वो सवालिया सवाल सवाल के तौर में आता है कि ऐनमा कौन, कौन के मीनिंग में भी आता है। तो वो हम जब करेंगे ना सवालिया जुमले, उसमें उसमें दोबारा आएगा ऐनमा, माँ भी आएगा उसमें, मन भी आएगा और ऐनमा भी आएगा, तीनों एज ए क्वेश्चन सिंबल्स भी इस्तेमाल होते हैं। और इसमें सेकंड पार्ट में आप देखें, ये भी इन के साथ ये भी शर्त है ना, व इन तुसिब हम, अगर आप पहुंचे, सा असाबा युसीबु होता है पहुंचना, कि कोई चीज आपको स्ट्राइक करे, इन तुसिब हम, अगर पहुंचे उन्हें हसनतुन, तो ये हिया की लिए हसनतुन के लिए हिया इस्तेमाल हुआ, तो सिब हम, अगर उन्हें कोई अच्छाई पहुंचे
यकूलू हाज़िही मिन इंदिल्लाह, तो क्या कहते हैं वो कि ये अल्लाह। अल्लाह की तरफ से है। वाइन तुसिबहुम सय्यतुन, जब उनको कोई बुराई पहुंचती है फिर क्या कहते हैं, यकूलू हाज़िही मिन इंदिक। तो ये यकूलूना नहीं है बल्कि यकूलू है, तो इट मीन्स के ये जवाब शर्त है दोनों वाले। तो फिर वो कहते हैं कि हाजी ही में निंदे, कि ये मेरी तरफ से है, अगर कोई बुराई पहुंचती है तो ये माँ और ऐना माँ। तो रूल्स ग्रुप वन के सेम है सारे, के दोनों में लाइटेस्ट होगा फेल मुदारे आता है तो लाइटेस्ट होगा, अदरवाइज फा दरमियान में आपको नजर आएगा, उससे पता चल जाएगा कि ये कंडीशन है। और उसमें कुछ कॉन्टेक्स्ट में आपको जब तर्जुमा करने लगेंगे ना तो आइडिया हो जाएगा कि ये कंडीशन है और उसका फिर जवाब शर्त आ रहा है। अब तीसरा जो वर्ड है ना, आप ग्रुप सेकंड में कितने वर्ड हैं? दो है। दो। दो है दो ना, वर्ड। लव और इधर इजा। तो आज लव की एग्जांपल्स देखते हैं। तो ग्रुप टू में पहला वर्ड है लव। अब ग्रुप टू और ग्रुप वन में फर्क ये है कि फेल मुदारे यहाँ पे लाइटेस्ट नहीं होगा। तो लव अगर आता है तो आपको वो मजजूम नजर नहीं आएगा, फेल मुदारे रेगुलर होगा, नॉर्मल पेश के साथ एंड पे पेश होगी उसके। जैसे फेल मुदारे यंसुरु है तो यंसुरु होगा, यंसुर नहीं हो जाएगा वो। तो फेल मुदारे शर्त हो या जवाब शर्त मजजूम नहीं होगा। तो फिर हमें पता कैसे चलेगा? एक तो वर्ड लव से पता चलेगा कि लव स्टार्ट में होगा, और लव का मानी अगर इसमें है ना कि जुमला शर्तिया में है तो वो आगे एक और वर्ड आएगा, अभी हम देखते हैं कौन सा है। और ये ऐसी जगह इस्तेमाल होता है कि वो वाली कंडीशन जो होती है ना वो आल नामुमकिन नहीं होती है कि वो हो, तो वो कभी अक्कर नहीं होती। जैसे अगर आप कहें ना कि अगर हम कहेंगे समुंदर अगर मैं पी लूं तो फिर ऐसे हो जाएगा, समुंदर तो नहीं पी सकता ना इंसान, तो ये नामुमकिन कंडीशन है। तो इस तरह की कंडीशन आप बात करने के लिए इस्तेमाल कर देते हैं कभी, लेकिन एक्चुअल में वो हकीकत में वो कंडीशन पूरी नहीं हो सकती होती, नामुमकिन होती है। तो लॉ उस उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसी कंडीशंस के लिए। और लॉ एक्चुअली इसका तर्जुमा हमेशा माजी में होता है। जैसे अगर मैं ऐसा कर कर लेता तो ये हो जाता है। तो ये हमेशा लॉ उसी में होता है कि जो पुरानी माजी में आप करते हैं उसकी कंडीशन। इंग्लिश में जैसा होता है ना, हैड दिस हैपेंड दैट वुड हैव बीन, तो वुड हैव आता है जवाब शर्त में और शुरू में हैड आता है। तो ये उस तरह की कंडीशंस के लिए है ये लॉ का वर्ड। और शर्त में अब पता कैसे चलेगा, स्टार्ट कैसे होगा, लॉ से। और जब जवाब शर्त आएगा ना तो आपको ला नजर आएगा, लाम जबर के साथ, ला नहीं। लाओ ला का वर्ड भी होता है ना जिसका मतलब था क्यों नहीं, काफी दफा आया सूरह फुरकान में लाओ ला। लेकिन ये लाम फेल से पहले आएगा, जो जवाब शर्त होगा ना तो उससे पहले, जैसे एम्फिसिस का लाम होता है ना उसी तरह नजर आएगा। लेकिन ये एम्फिसिस नहीं है, इसका मतलब हम तर्जुमा तो करेंगे कि अगर ऐसे होता तो ऐसे हो जाता। वुड हैव का तर्जुमा होगा इस लाम का। तो ये लाम नजर आने में एज ए लाम ऑफ तौकीद होगा, लेकिन ये डिफरेंट लाम है, ये लव के साथ आता है एज ए पेयर, पेयर बन के आता है। तो का तर्जुमा हम इससे करते हैं। तो इसकी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। माजी में होगा हमेशा। तर्जुमा माजी में होगा, जैसे ये है, लव कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु, अगर इन दोनों में जमीन के मीन्स के आसमान और जमीन, अगर इन दोनों में इलाह होता इल्लल्लाहु, एक इलाह है ना, नहीं आलिहतन है ना, इलाह ये प्लूरल है, कि अगर और इलाह होते और गॉड्स होते इन दोनों में, एक्सेप्ट अल्लाह, कि अल्लाह के सिवा, तो यहाँ तक लॉ का पार्ट। अब जवाब शर्त में आप लाम देख रहे हैं ना, ये ला फसादता, तो फसादा ता, तो ये दोनों में फसाद हो जाता है, जमीन में भी आसमान में, ला फसादा ता। तो इसलिए ये हुमा वर्जन है, फेमिनन का इस्तेमाल हुआ, ला फसादा ता माजी में। तो ये आप ये कंडीशन आप देखें तो ये नामुमकिन कंडीशन है ना, तो ये मुमकिन तो नहीं है। लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। तो ये इस तरह की कंडीशन में होता है कि हैड देयर बीन मोर गॉड्स देन दैट वुड हैव बीन। फसदत था ना, वो फसदत हाँ फसदत होता है ना, तो फसदता, फसदा यफसुदु है ना वर्ड। तो फसा हिया फसदत, हुमा फसदता, जैसे नसरत और नसरता। तो ये दो के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह एक और आया में है,
वलौ काना मिन इंदी गैरिल्लाहि, अगर ये अल्लाह के अलावा किसी कहीं और से आता है यानी कुरान, लवजदू फीही इख्तलाफन कसीरा, तो यहाँ भी लाओ, ये ला अलग है, ये ला वजदू, तो ये हम वर्जन है माजी का, तो वो क्या करते हैं इसमें पाते बहुत ज़्यादा इख्तलाफ, तो ये भी माजी में आप ट्रांसलेशन की ना, अगर होता तो बहुत ज़्यादा इख्तलाफ पाते वो उसमें। इसी तरह एक और एग्जांपल है, कुल लौ कान फिल अर्दी मलाइकतुन यमशून, कि अगर, तो ये लाओ अगर, उर्दू में तो अगर का मीनिंग में आता है, काना फिल अर्दी मलाइकतुन, अगर फरिश्ते होते ज़मीन में, यमशून मुतमइन्नीन, के फरिश्ते चलते फिरते आराम से बेफिक्र ज़मीन में, तो क्या करते, लनज़्ज़लना अलैहिम मिनस समाई मलकर रसूलन, तो यहाँ भी ये ला तो के मीनिंग में है, तो हम नाजिल करते उन पर मिनस समाई मलकर रसूल, तो एक रसूल भी एक फरिश्ता ही होता है फिर। तो ये तीनों में आप देखेंगे लॉ के जुमलों में कंडीशन इम्पॉसिबल होती है कि वो होगा नहीं इस तरह से, तो ये सिर्फ कहने के लिए होता है कि बात अपनी इम्पैक्टफुल करने के लिए इस तरह की हम करते हैं, वो कंडीशन होगी नहीं कभी भी। बाकी जो थी माँ व माँ तुनफिकू, वो तो ट्रू है ना कि होगा ऐसे तो फिर ऐसे होगा, तो ये लाओ के साथ जितनी यहाँ पे कंडीशंस कोई आएंगी तो ला का नामुमकिन। यकीनन मीनिंग नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे ला यकीनन भी नहीं करेंगे हम, ये जवाब शर्त है। तो कई ट्रांसलेशन में लिखा होता है तो भी और यकीनन, दोनों वर्ड भी लिखे होते हैं, तो वो यकीनन अब कर सकते हैं, लेकिन ये लाम लाओ के साथ है, लाओ का पेयर है, तो ये लाओ लाओ के साथ आएगा हमेशा। तो ये था ये लाओ पार्ट। तो ग्रुप टू में फर्क ग्रुप वन और ग्रुप टू का क्या है कि मजजूम नहीं होता मुतारे, ये दैट्स द मेन मेन डिफरेंस, के ग्रामर के हिसाब से, लिखे होने के हिसाब से आया में कैसे इस्तेमाल होता है, ये नंबर वन है। और बाकी तीन जो चीज़ें हैं, दो तीन चार, ये तो उसकी मीनिंग है ना, कि मीनिंग उसकी किस तरह की होगी, लेकिन ग्रामर के हिसाब से उसकी जो फॉर्मेशन है उसमें नंबर वन है कि उसका मजजूम नहीं होगा। ग्रुप वन में सारे मजजूम होते थे दोनों साइडें, इसमें मजजूम नहीं होंगी। और इसमें नंबर जो नंबर फोर है, और दूसरी ये कंडीशन है कि लॉ से स्टार्ट होगा और ला पे जवाब स्टार्ट होगा। कई दफ़ा नहीं भी होता, ज़रूरी नहीं होता, लेकिन आप हमें नज़र आता है 99% कि अक्सर ला होगा, नज़र आएगा आपको। जैसे कि इन तीनों एग्जाम, बहुत कम एग्जाम्पल होगी इसमें लाम से स्टार्ट ही ना हो, लाओ के बाद लाम ना आए, लेकिन लाओ और आया मीनिंग्स में भी इस्तेमाल होता है। जैसे लाओ ला है एक, इसी तरह लाओ ला के सेकंड लाम के बगैर भी आता है, तो वो जब आएगी तो उसमें फिर हम उसको देख के उसको फिर उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आप पता चल जाएगा कि इसकी हमने ट्रांसलेशन किस तरह से करनी है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम भाई। हाँ जी। जरा प्लीज आप मुझे प्लीज से जरा रिपीट करते। आपने ये कहा कि रसूल फरिश्ते होते, तो इसमें किस तरह से ये आयत में एक्सप्लेन कर तीसरे सकते हैं आप? तीसरे वाली। हाँ हाँ, जो हाँ अभी जी, आपने हाँ जी। ऐसा कुछ कहा कि जो मुझे लगता है शायद मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि अच्छा, फरिश्ते रसूल भी फरिश्ते होते हैं। इज दैट ट्रू? हाँ जी, वो इसी तरह से है ना कि अगर अगर ज़मीन में लौ काना फिल अर्दी मलाइकतुन, तो मलाइकतुन काना के साथ है। अगर फरिश्ते होते फिल अर्दी ज़मीन में, यमशून मुतमइन्नीन, चलते फिरते इत्मीनान के साथ, तो नज़्ज़लना, हम नाजिल करते अलैहिम उन पर, मिनस समाई आसमान से, मलकन रसूलन, तो एक फरिश्ता एज ए रसूल, यानी मलका अच्छा। रसूलन के रसूल भी फरिश्ता होता। फिर अगर वो कहते हैं कि फरिश्ते क्यों नहीं नाजिल होते हम पे, जैसे फुरकान में कहते हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं अगर इंसान, अगर ज़मीन पे फरिश्ते होते तो हम फरिश्ता भेज देते, नबी बना के, रसूल बना के। कहते थे ना कि ये कैसा रसूल है चलता फिरता है हाँ, वो बता कहते रहा हैं ना है। चलता फिरता हाँ है हाँ। कैसे। अच्छा। हम्म। सही सही, हाँ जी। जज़ाकल्लाह खैर। तो इसमें जो सेंटेंस है इसमें लॉ के बाद हमेशा काना आएगा? नहीं नहीं, ज़रूरी नहीं है। काना तो ये इत्फाकन ये तीनों एग्जांपल्स मेरी ओके। काना के साथ हैं, लेकिन काना के बगैर भी है। ओके। जैसे सूरह फतह में आता है, लौ तज़य्यलू लअज़्ज़बना allज़ीना कफ़रू मिनहुम अज़ाबन अलीमा, तो उसमें लौ काना के बगैर आता है ये। इसमें ये इत्फाक है कि तीनों में काना आया हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, काना के बगैर भी।
چلیے آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، پھر اذا جو ہے نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے اذا، اور اس کے بعد جو باقی چیزیں رہ گئی اس میں جملہ شرطیہ میں، تو وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک پڑھیں گے۔ تو آج ہم 2 آیتیں کریں گے سورہ فرقان کی نیکسٹ۔ تو کوئی اور کویسچن ہو اس میں؟ ما اینما اینڈ لاؤ۔ اچھا جزاک اللہ۔ اب سورہ فرقان کی نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، یہ نمبر 33۔ تو لاسٹ آیت میں کیا تھا کہ کیا انہوں نے فرمان جاری کیا تھا، قال الذین کفروا لولا نزلت، میں لو آتا ہے نا لو لا، لیکن یہ لو لا کے ساتھ ہے، اس پر کہا کیوں نہیں، تو کیوں نہیں نازل کیا گیا ہے قرآن جملۃ واحدہ، یہ کہا تھا نا کال انہوں نے جملۃ واحدہ، پھر اب جواب کیا تھا اس کا، لنثبت بہ فؤادک، کہ آپ کا اس سے دل مضبوط رہے، آپ کے جذبات آپ کو ساتھ ساتھ کنسول ہوتا رہے، آپ کو ملتی رہیں ساتھ ساتھ ہدایات وقت کے حساب سے۔ تو یہ وَرَتَّلْنَاهُ ترتیلا، اور تاکہ آہستہ آہستہ سے ہم اس کو پڑھائیں یا اتاریں یا پڑھیں۔ تو یہ لاسٹ تھی۔ اب نیکسٹ ہے وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، تو لا تو یہ نہیں والا ہو گیا، یاتون ابھی پیچھے بھی ورڈ آیا تھا نا ایگزامپل میں عطا، تو وہاں پہ میں نے اس کی ڈیٹیل زیادہ نہیں کی تھی، تو عطا ورڈ ہوتا ہے نا حمزہ تا اور یا کے ساتھ، عطا، عطا کا مطلب ہوتا ہے آنا، جیسے جا کا مطلب ہوتا ہے نا آنا، جا بھی آنا ہوتا ہے۔ تو عطا کا یہ کیونکہ یہ فیملی ہے 3 لیٹر فیملی ہے نا، تو یہ چھوٹی فیملیز میں سے آتا ہے عطا، تو اس کا یاتی، یاتی ہوتا ہے۔ آتا یوتی ہوتا ہے، اگر یہ اسلمہ فیملی میں چلا جائے نا آتا پھر یوتی ہوتا ہے، لیکن اگر عطا ہے تو یاتی، یاتی، تو اس کا یاتی، تو یاتی ہوگا ہوا ورژن، ہما کیا ہوگا یاتی یا، یاتی یانی، آنی ہوتا ہے نا اینڈ میں، اور ہم کیا ہوگا یا تونا، تو یہ یا تونا یہاں پہ ہے ہم کے ساتھ، تو اس کا مطلب کیا ہوگا پھر وہ آتے ہیں کا آپ کے پاس، آپ کے پاس، تو وہ آتے ہیں آپ کے پاس بھی مثلاً، وہ نہیں آتے آپ کے پاس۔ وہ نہیں آتے آپ کے پاس، تو یہاں پہ وہ لانا ہوگا نا، بھی مثلاً مثال کے ساتھ، آپ ابھی مثال ترجمہ کرتے ہیں اس کا، مثال کے ساتھ، تو وہ آتے ہیں آپ کے پاس مثال کے ساتھ، لیکن اسی کو آپ ریفریز کر کے کیا ترجمہ کریں گے آپ، وہ نہیں لاتے ہیں آپ کے پاس۔ ہاں جی، وہ نہیں تو ہے ہی، لیکن کسی چیز کے ساتھ آنے کو ایکچولی ہم اردو میں کیا کہتے ہیں، لانا، لانا، تو وہ لاتے ہیں مثال، لانا، تو لا اور الا ہم بعد میں نہیں مگر ہوتا ہے نا، لا اینڈ الا ہے نا، تو اس کا نہیں مگر ٹرانسلیشن کریں گے بعد میں، تو نہیں اور مگر لگا کے، لیکن یا تونا کا بھی مثال کا مطلب پھر ہم کہیں گے وہ آتے ہیں آپ آتے ہیں آپ کے پاس، وہ لاتے ہیں آپ کے پاس مثال، اب یہ میننگ ہو گیا نا، وہ لاتے ہیں آپ کے مثال۔ اب مثال جیسے پیچھے تھا شروع کے پارٹ میں آیا تھا نا، وہ انظر کیف ضربوا لک الامثال، کہ کیسی مثالیں دیتے ہیں آپ کو، تو مثال کس لیے مثل استعمال ہوا ہے کہ لوگ ایک تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کبھی مجنون، کبھی شاعر، کبھی کہتے تھے یہ رسول چلتا کیوں ہے، وہ سارے وہ مثال ہیں، کوئی بات کسی کو کرنا وہ مثل کے طور پہ ہے نا، کہ ان کی مثال بنا دی اس طرح سے، یا قرآن کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ یہ افق ہے، یہ ہے جملۃ واحد کیوں نہیں ہے، تو جو بھی وہ دلیل لے کے آتے نا، تو اس کا انگلش کا ورڈ جو اس آیت میں جو صحیح بیٹھتا ہے وہ تھیوری کے لیے، کہ وہ ڈفرینٹ کائنڈ آف تھیوریز لے کے آتے تھے۔ جب ہم لاتے کی ٹرانسلیشن لانا کر دیتے ہیں نا، برنگ ہو جاتا ہے انگلش میں، تو پھر ہم با کو دوبارہ ٹرانسلیٹ نہیں کرتے ساتھ، تو وہ آپ کے پاس ڈفرینٹ کائنڈ کی تھیوریز
لے کے آ رہے تھے نا. تو اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ولا یاتونک بمثل، کہ وہ نہیں وہ لاتے آپ کے پاس کوئی بھی تھیوری، کوئی بھی بات، کوئی بھی مثال، الا ایکسپٹ جئناک. تو جا بھی یہ جا سے ہے، جا، اس کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ آنا. آنا. تو عطا اور جا دونوں آنے کے ورڈ میں استعمال ہوتے ہیں. اور اس میں بھی اسی طرح ہے کہ جئنا، ہوا جا ہوتا ہے، ہما جا، ہم کیا ہوگا؟ جا او، رائٹ. سو جا او. ہیا کیا ہوتا ہے؟ جاءت. جا ات. ہما کیا ہوگا؟ جا اتا. جب ہننا بھی آتے ہیں تو پھر یہ جئنا جئت. بن جاتا ہے، جئنا. تو جی نا ہے تو یہ نحن ہو گیا. نحن. پھر تو ہم آئیں گے آپ کے پاس بالحق کی، حق کے ساتھ. تو اس میں بھی با کے ساتھ آ رہا ہے، تو اس کو بھی ہم کیا کریں گے پھر؟ اس کا ترجمہ بھی لانا آپ کے کریں پاس گے. آپ کو. تو دونوں میننگ میں با کے جب بھی عطا یا جا با کے ساتھ آتا ہے نا، تو اس کا میننگ لانا بن جاتا ہے. انگلش میں بھی ایسے ہوتا ہے، کم کی بجائے ہم برنگ کر دیتے ہیں اس کو. ہم لائے گا. تو نہیں وہ لاتے آپ کے پاس کوئی بھی تھیوری، مگر ہم لاتے ہیں بالحق کی، حق کو. تو ہم حق کو لے کے آئیں گے، یعنی قرآن. جواب کیسے آتا ہے؟ قرآن جواب آتا ہے نا، تو حق کے ساتھ اس کا جواب دیں گے. جیسے کہ لاسٹ آیا میں ایگزیکٹلی یہی ہوا تھا نا. تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ لولا نزل ھذا القرآن جملۃ واحدہ. تو جواب کیا آیا تھا؟ کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناہ ترتیلا. تو وہ حق جواب اس کا اگینسٹ. تو اسی میں یہ آیت ایگزیکٹلی بالکل اس کی جیسی ہی ہے. اس کی مزید ہے کہ ہم کوئی بھی وہ پیش کریں اپنی تھیوری، لیکن ہم اس کا جواب کیا کریں گے؟ ہم آپ کے پاس لائیں گے حق. وَأَحْسَنَ تفسیرا. اسم تفسیر. تو احسانہ کیا ہوتا ہے یہ ورڈ؟ احسانہ اچھا. زیادہ اچھا. زیادہ اچھا. اس میں تفضیل ہے نا، تو یہ کمپیریٹیو ہے، زیادہ اچھا. تو احسانہ اور زیادہ اچھا ہوگا وہ تفسیر. تفسیر پھر کیا گرامر میں اس کا کیا نام ہے؟ جو تفسیرن، سنگل، کامن اور نصب، اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ تو یعنی کس اعتبار سے اچھا ہے، یہ نا. جب احسانہ آتا ہے یعنی اس میں تفضیل آتا ہے، تو اس کے بعد ہم ڈھونڈتے ہیں نا یا تو کس سے کمپیریزن کیا گیا یا کس اعتبار سے. تو تفسیر کے اعتبار سے اس کو تمییز کہتے ہیں. تو تمییز، تو کس اعتبار سے زیادہ اچھا ہوگا وہ؟ تفسیر کس کو کہتے ہیں؟ وضاحت. وضاحت کو. تو تفسیر یا وضاحت، جی. تو اس کی جو ہے نا وہ ایکسپلینیشن جیسے ہے نا، تو اس کی زیادہ بہتر ہوگا ایکسپلینیشن. تو جو بھی وہ آپ کوئی بھی لے کے آئیں گے بات آپ کے اگینسٹ یا قرآن کے اگینسٹ، ہم اس کا جواب حق کے ساتھ دیں گے. تو ہم حق لائیں گے اس کے مقابلے. اور وہ احسانہ تفسیر ہے، زیادہ اچھا ہوگا وضاحت میں. واحسانہ تفسیر. نیکسٹ آیا ہے الذین یحشرون علی وجوہہم. الذین اس میں موصول ہے، یحشرون، حشر یحشر. حشر کس کو کہتے ہیں؟ حشر اکٹھا کرنا. تو یہ یحشر ہوتا ہے، یحشر. تو یہ یحشرو ہوتا ہے، سوری، یحشر. تو اب ہے یحشرون. یحشرو ہوتا ہے یا یحشرو ہوتا ہے؟ یحشرو ہی ہوتا ہے میرا. اشارہ یحشر. یحشرو ہوتا ہے، پیش کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ یحشرو. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ مجہول. مجہول. تو وہ کیے جائیں گے. وہ اکٹھے کیے جائیں. کیے جائیں گے. تو اگر یہ ریگولر ہوتا تو وہ اکٹھے ہوتے ہیں ہوتا، اب ہوگا وہ اکٹھے کیے جائیں گے. علی وجوہہم، چہروں کے بعد. وہ جو اکٹھے کیے جائیں گے. علی وجوہہم کا مطلب ہے کہ اپنے چہروں کے بل، یعنی الٹے. جیسے سورہ کس میں آیا تھا؟ مکبن والی آیت آئی تھی کہ وہ الٹے ہوں گے. سورہ ملک میں بھی آیا تھا نا. اور اسی طرح اور آیات میں بھی آتا ہے کہ وہ الٹے چل رہے ہوں گے لوگ قیامت کے دن، جو سزا جن کو بھی ملنے والی ہوگی جب جہنم کی طرف جائیں گے. تو جب وہ اکٹھے کیے جائیں گے ان کے سر کے بل یا منہ کے بل، الا جہنم،
ये सिंपल ट्रांसलेशन, इला जहन्नम, जहन्नम की तरफ। तो अल्लाजीना, वो जो इकट्ठे किए जाएंगे मुंह के बल जहन्नम की तरफ, उनके बारे में क्या है, उलाइका, उलाइका दोज होता है ना। तो शर्रुन, शर्रुन क्या है, बहुत बुरे। ज्यादा बुरे, ये भी इसमें तफजील है ना। यूजली क्या होता है, इफ इसमें तफजील अफ़आला की तरह होता है ना, जैसे अहसना, अकबरा, अफ़आला। लेकिन दो हैं जो शर्रुन और खैरुन, जो ये इस पैटर्न से हटके हैं। शर्रुन वो कौन से हैं, शर्रुन और खैरुन दोनों। तो इसमें शर्रुन इस्तेमाल होता है ज्यादा बुरा, ज्यादा बद। उलाइका शर्रुन, किस हिसाब से ज्यादा बद, ये क्या है तमयीज, कि किस लिहाज से ज्यादा बर होंगे वो। मकानन, मकान किसको कहते हैं, रहने की जगह, रहने की जगह, मकान। ठिकाना। काना से है मकान, इसमें ज़र्फ है कि ठिकाना, जहाँ उन्होंने रहना है। तो रहने के लिहाज से वो ज्यादा बुरा है, जहन्नम इस ज्यादा बुरा है ना, तो वो रहने के लिहाज से। और क्या है, वह अदल्लू, और वो क्या है, ज्यादा भटके, ज्यादा भटके हुए, ज्यादा गुमराह। सबीलन, किस हिसाब से, रास्ते। रास्ते से। रास्ते के हिसाब से। ये भी तमीज है। ये भी तमयीज है, ये किस लिहाज से भटके हुए ना, तो रास्ते के लिहाज से, रास्ते के एतबार से। और जगह के एतबार से ज्यादा बुरा है वो, ठिकाने के एतबार से जहन्नुम, ये जहन्नुम की। और अदल्लु, और वो उलाई का है ना, तो उलाई का वो ज्यादा भटके हुए हैं जगह के हिसाब से, और ज्यादा बुरे हैं जगह के हिसाब से, वो ज्यादा गुमराह हैं रास्ते के एतबार से। अब यूजली क्या होता है कि नेकी और बदी का रास्ता दुनिया में है या आखिरत में है। एक नेकी का रास्ता है, एक बदी का रास्ता है। दुनिया। ये तो दुनिया के लिए है ना, तो ये आया जो है, ये दुनिया के लिए कब बयान कर रही है या आखिरत को बयान कर रही है, आखिरत को। तो क्या है ये अदल्लु सबीला, क्या हुआ फिर, तो ये नेकी और बदी का रास्ता तो ना हुआ, फिर कुछ और रास्ता है। जहन्नम के अलावा ये इट मीन्स के वो अदल्लु के वो गुमराह हैं, कि उन्हें अब पता नहीं चल रहा कि हम इससे बाहर कैसे आए, रास्ता नहीं मिल रहा कोई। कभी आप कहते हैं ना कि मुझे कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा, कोई चीज होती है ना कि मुझे इसका कोई हल नहीं नजर आ गुम रहा है। जाना। जब आप गुम जाते हैं तो रास्ता ही इस्तेमाल करते हैं, हम उर्दू में भी ऐसे ही करते हैं ना, इंग्लिश में भी ऐसे ही करते हैं ना, कोई पाथ नजर नहीं आ रहा, आई डोंट सी एनी पाथ। तो ये रास्ते का मतलब यहाँ पे क्या है, आखिरत में नेकी बदी का रास्ता नहीं है। जब दुनिया के लिहाज से ये आयत इस्तेमाल हुई थी ना पहले, अदल्लु सबीला, और आगे भी ये आएगा दोबारा अदल्लु सबीला, तो उसमें हम देखेंगे कि वो दुनिया के एतबार से है, तो तब तो वो नेकी और बदी का रास्ता है, कि प्रॉफिट का साथ दिया है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि नहीं दिया। जैसे उसमें था ना, उन्होंने कहा था कि हम रसूल के रास्ते पे चलते काश। लेकिन यहाँ पे अब रास्ता तो कोई एक ही, अब जो जिस रास्ते पे वो जा रहे हैं ना, वो गुमराही है, कि अब वो उनको पता ही नहीं है, वो बचने की कोशिश भी कर रहे हैं तो बच नहीं सकते। कि अगर वो चाहते भी हैं कि हम दूसरे लोगों के साथ शामिल हो जाएं तो वो नहीं हो सकते अब। और अगर हम कहें कि जहन्नुम में अब दाखिल हो गए हैं, तो अब उनको भटके हुए हैं कि अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो रास्ते के एतबार से वो ज्यादा गुमराह हैं, कि उन्हें अब कोई चारा नजर नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। तो ये दुआ आज हमने करनी थी इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करें, तो नेक्स्ट वीक हम इसका जो जुमले शर्तिया का जो रह गया है वो पूरा करेंगे, एक ही लेसन में हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम ये क्वेश्चंस वाले जो वर्ड्स हैं और उसके जुमले कैसे होते हैं इंशाल्लाह वो शुरू करेंगे। अब थोड़े थोड़े एक एक 2 दिन के लेसन्स होंगे ज़्यादा, जो जितनी चीज़ें रह गई हैं अब बकिया, तो इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक। जज़ाकुमुल्लाह खैर। दुआ करते हैं, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम warahmatullahi wabarakatuh। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आमीन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। आमीन। आमीन। आमीन।
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. أنت رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. آمين. الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. آمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين. اللهم حفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. آمين. اللهم يا شافي الأمراض اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. آمين. اللهم اشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. آمين. اللهم آتك رقابنا من النار. اللهم آتك رقابنا من النار. اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا انصرنا على القوم الكافرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حنان يا منان يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب زدني علما والحقنا بالصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جزاک اللہ. جزاک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.